روزانہ ہم لوگ سورج کو پورب سے نکلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور پچھم میں جا کے وہ ڈوب جاتا ہے۔ کبھی کسی نے دیکھا کہ سورج پورب سے نکلا ہو اور دوپہر تک چمکا ہو اور پھر دوپہر کے بعد پھر پورب کو چلا گیا ہو اور پورب ہی جا کے ڈوب گیا ہو؟ ہم نے تو 50 سال کی عمر ہو گئی، آج تک کبھی ایسا نہیں دیکھا۔ ہو سکتا ہے 70 سال والا بھی یہی کہے، 80 سال والا بھی یہی کہے، اور بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اپنے سے پہلے دنیا میں رہنے والے مردوں سے جا کے پوچھ لو تو وہ بھی یہی کہیں گے، اور ان سے پہلے والوں سے پوچھو تو وہ بھی یہی کہیں گے۔ بلکہ اگر چلتے چلتے ماضی کی دنیا میں آگے بڑھتے بڑھتے حضرت آدم سے بھی جا کے پوچھ لو کہ اے آدم، اے ہمارے باپ، اے ابو البشر، کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ سورج پورب سے نکلا ہو اور دوپہر میں آنے کے بعد پھر واپس چلا گیا ہو، یا کچھ بلندی پر آ جانے کے بعد پھر اسی جانب جا کے غروب ہو گیا ہو، یا کبھی پورب کے بجائے پورب سے نکل کر پچھم جانے کے بجائے سورج اتر کی طرف چلا گیا ہو یا دکھن کی طرف چلا گیا ہو؟ تو سب کا جواب یہی ہوگا کہ کبھی ایسا کبھی نہیں ہوا ہے، اور ہوتا بھی کیسے؟ اس لیے کہ سورج کی ایک راہ متعین ہے، وہ پورب سے نکلتا ہے اور پچھم ہی میں جا کے ڈوبتا ہے، اس کا یہ راستہ ہے۔ کبھی آج تک سورج بیچ سے واپس نہیں ہوا ہے۔ اچھا، گلاب کا پیڑ لگا ہوا ہے، گلاب کے پیڑ پر ہمیشہ گلاب ہی کا پھول کھلتا ہے، کسی نے اس پہ بیلے کا پھول کھلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا، چمیلی کا پھول کھلتا ہوا نہیں دیکھا ہوگا۔ چمیلی کے پیڑ پر چمیلی کا پھول، بیلے کے پیڑ پر بیلے کا پھول، اور گلاب کے پیڑ پر گلاب ہی کا پھول آتا ہے۔ آم کے پیڑ پر کبھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ املی لگی ہو، آم کے پیڑ پر ہمیشہ آم ہی پھلتا ہے۔ نیم کے پیڑ پر ہمیشہ نیم ہی پھلتا ہے، یعنی جیسا پیڑ ہوتا ہے اس کا پھل ویسا ہی آتا ہے۔ سورج کبھی اپنی راہ نہیں بھٹکتا، گلاب اپنی ڈالوں پر کبھی اپنے فطرت کے خلاف پھول نہیں اگاتا۔ پیڑوں پر جس نام کا جو پیڑ ہے اسی نام کا اس کے اوپر پھل آتا ہے، اس سے ہٹ کر پھل کیوں نہیں آتا ہے؟ آپ ذرا سورج سے پوچھ کر دیکھو کہ تم اس نظام کے خلاف کیوں نہیں کر رہے ہو؟ پیڑ پودوں سے پوچھ کر دیکھو کہ تم اس نظام کے خلاف کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اے گلاب کا پیڑ گلاب کا پھول کیوں دیتا ہے؟ اے چمیلی تو چمیلی کا پھول کیوں دیتی ہے؟ اے فلاں تو فلاں کام کیوں کرتا ہے اپنی فطرت کے مطابق؟ تو سب یہی جواب دیں گے کہ ہماری فطرت میں ہمارا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ گلاب کے پیڑ پر گلاب ہی لگے گا، اس لیے کہ اس کو بنانے والے نے گلاب لگنے کے لیے ہی بنایا ہے۔ آم کے پیڑ پر آم ہی کا پھل آئے گا، اس لیے کہ آم کو بنانے والے نے اسی لیے بنایا ہے۔ یہ سب کے سب کسی کے بنائے ہوئے ہیں، کسی کے حکم کے تابع ہیں۔ اب بتاؤ، ان سے پوچھو کہ تمہیں کس نے بنایا ہے، تمہیں کس نے اس فطرت کے مطابق ڈھالا ہے؟ تو بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہر گیا ہے کہ از زمین روید وحدہ لا شریک می گوید، یعنی زمین سے جو پودا بھی اگتا ہے، جو گھاس بھی اگتی ہے، جو پیڑ بھی جنم لیتا ہے، وہ ہر پودا، وہ ہر گھاس اور وہ ہر پیڑ یہی بولتا ہوا آتا ہے وحدہ لا شریک لہ، یعنی ہم کو پیدا کرنے والا ایک ہے جس کو رب العالمین کہتے ہیں۔ ہم سب اس کے حکم کے پابند ہیں، لہذا اس کے نظام کے خلاف ہم کام نہیں کر سکتے ہیں۔ یعنی سورج نے یہ بتا دیا کہ ہمیں ایک پیدا کرنے والا ہے، چاند نے یہ بتا دیا کہ ہم کو ایک پیدا کرنے والا ہے، پیڑوں نے یہ بتا دیا کہ ہم کو ایک پیدا کرنے والا ہے، ساری چیزوں نے یہ نظام اور یہ سبق دے دیا کہ ہم کو ایک پیدا کرنے والا ہے، اور جو ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور ایک نظام کے تحت چلا رہا ہے، اسی کو ہم اپنی زبان میں اللہ کہتے ہیں۔ اتنا بڑا نظام چلانے والی ایک ذات ہے جس کو پروردگار عالم کہا جاتا ہے، وہی اللہ ہے۔ ورنہ یہ اتنا بڑا نظام بغیر چلانے والے کے نہیں چل رہا ہے۔
इस निजाम को जरूर कोई चला रहा है। यही तो एक दहरिया ने हजरत इमाम आजम के सामने मसला रखा था, इमाम आजम मेरे सवाल का जवाब दे दो कि इस निजाम कायनात को कौन चला रहा है। इरशाद फरमाया ऐसे नहीं, मजमा लगेगा, अवाम इकट्ठा होगी, मुनाजरे की तारीख तय होगी, उधर से तुम आओगे, तुम्हारे लोग आएंगे, इधर से हम आएंगे, हमारे लोग आएंगे, मजमे आम में इस मसले को हल किया जाएगा कि ये निजाम कायनात खुद ब खुद चल रहा है या इसे कोई चलाने वाला है। दरियाओं की रवानी, मौजों की तुगयानी, हवाओं की सरसराहट, ये बादलों की गड़गड़ाहट, ये सारा का सारा निजाम खुद ब खुद है या कोई इसे चला रहा है। इमाम आजम ने कहा कि तारीख जब आएगी तब जवाब दिया जाएगा। तारीख मुतय्यन हो गई, दिन तय हो गया। मुकर्ररा दिन पर वो दहरिया बेईमान जो खुदा को नहीं मानता था, एक परवरदिगार आलम की रबूबियत व उलूहियत का कायल नहीं था, उसकी वहदानियत को तस्लीम नहीं करता था, उसके वजूद को नहीं मानता था, उसने भी तय कर लिया, वो भी आया उसी तारीख में। इधर हजरत इमाम आजम के चाहने वाले भी मजमे में पहुंच गए, मुतय्यना दिन में सब इकट्ठा हो गए, लेकिन हजरत इमाम आजम अभी तशरीफ नहीं लाए। हजरत इमाम आजम का अभी कहीं अता पता नहीं है। दहरिया अहले ईमान से कहने लगा, इमाम आजम के चाहने वालों से, मुसलमानों से, कि देखो मैं कह रहा था कि हमसे कोई मुनाजरा नहीं कर सकता, तुम्हारे इमाम क्या, न जाने इससे पहले कितने लोगों से मैं बात कर चुका हूँ, कोई मुझे मुतमईन नहीं कर सका है खुदा की जात के बारे में, कोई मुझे तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे सका है, तुम्हारा इमाम मुझे क्या जवाब देगा। इतने में देखा कि कुछ देर गुजरने के बाद इमाम आजम उसी मजमे में लोगों को चीरते हुए तशरीफ ला रहे हैं। आप अंदर दाखिल हुए तो वो दहरिया बेईमान चीख चीख कर कहने लगा कि देखो ये मुसलमानों के इमाम है, रहनुमा है, जो वादा भी वफा नहीं कर सकते। टाइम क्या दिया गया था और कितने लेट होकर किस टाइम पे मजमे के अंदर पहुंच रहे हैं। हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया कि लानत मलामत करने से पहले अखलाकी फरीजा तो यह है कि तुम्हें हमसे पूछ लेना चाहिए था कि ऐ इमाम आज़म तुम्हें क्यों देर हो गई है, नोमान इतनी ताखीर से क्यों आए हो। कहने लगा अच्छा बताओ आपको ताखीर क्यों हो गई, देर क्यों हो गई। तो हजरत इमाम आज़म अलैहि रहमत व रिदवान ने इरशाद फरमाया असल में बात यह है कि मैं अपने घर से चला, ऐसे टाइम पर चला कि फिक्स जो मुतय्यन टाइम था उसी टाइम पर मैं यहाँ पहुँच जाता, लेकिन मसला ये हुआ कि जब अपने घर से चला तो हमारे और इस मजमे के दरमियान, इस जलसा गाह के दरमियान बीच में एक दरिया है दरमियान में, और वो दरिया बहुत चौड़ा है, मैं पैदल उसे पार नहीं कर सकता था घुस के उसके अंदर, इसीलिए मैं उस किनारे पर खड़ा हो गया कि कोई कश्ती आ जाए तो मैं कश्ती पर बैठकर दरिया पार कर लूं। लेकिन कोई कश्ती वगैरह मुझे नहीं नजर आई। अचानक मैं इंतजार ही में खड़ा था कि दरिया की दूसरी तरफ एक मोटा ताजा पेड़ खड़ा था। वो पेड़ खुद ब खुद कट गया और कटने के बाद खुद ब खुद उसके तख्ते बन गए, और जब तख्ते बन गए तो फिर वो खुद ब खुद आपस में जुड़ भी गए, और वो तख्ते कश्ती जुड़कर कश्ती तैयार हो गई। और फिर वो कश्ती बगैर चलाने वाले के बालू में, रेत में घिसटती हुई पानी की तरफ आई, दरिया के अंदर उतरी और चलकर वो मेरे पास आ गई। मैं उसमें बैठ गया और उस कश्ती ने मुझे दूसरी जानिब पार उतार दिया। इसलिए मैं पार पहुंचा हूं ताखीर से, आपसे मुलाकात मुझे देर से हो रही है। तो वो दहरिया तो पहले ही से तपा बैठा था मुसलमानों को जलील करने के लिए, मुसलमानों के इमाम को रुसवा करने के लिए। चीख कर बोला देखो ये कोई अकल की बात है, इसे तो पागल भी तस्लीम नहीं करेगा। जो तुम्हारे इमाम बता रहे हैं कभी आज तक ऐसा तो हुआ नहीं है कि बगैर काटने वाले के पेड़ कट गया हो, और बगैर चीरने वाले के पेड़ चिर गया हो, और बगैर बनाने वाले के तख्ते आपस में जुड़ गए हो और कश्ती तैयार हो गई हो, और बगैर चलाने वाले के कश्ती चल भी गई हो। ऐसा तो आज तक नहीं हुआ है। आज कैसे तुम्हारे इमाम आज़म का दिमाग खराब हो गया है, पागल हो गए हैं। हज़रत इमाम आज़म ने फरमाया ठहर जा, यही तो मैं तुझे समझाना चाहता हूँ कि जब एक पेड़ बगैर
काटने वाले के कट नहीं सकता है, और जब बगैर चीरने वाले के चिर नहीं सकता है, जब बगैर चलाने वाले के कश्ती बनकर चल नहीं सकती है, और बगैर मल्लाह के दरिया के अंदर इधर से उधर नहीं जा सकती है, और किसी को पार नहीं लगा सकती है, तो मैं तुझे यही तो समझाना चाहता हूँ कि रोजाना पूरब से सूरज निकलता है और पश्चिम में जाके डूबता है, रात को ही चांद निकलता है, अपनी चांदनी बिखेरता है और सूरज के आने तक वो गायब हो जाता है, और रात की तारीकी में आसमान पे हजारों करोड़ तारे झिलमिलाते हैं, पेड़ों से सबसे उगते हैं। जो निजाम जिस तरह से शुरू से चल रहा है उसी तरह आज भी कायम है। इसका मतलब ये है कि जब एक पेड़ बगैर काटने वाले के बनाने वाले के कश्ती नहीं बन सकती, तो इतना बड़ा निजाम कायनात बगैर चलाने वाले को कैसे चल सकता है? जब बगैर चलाए कश्ती नहीं चल सकती, बगैर काटे पेड़ कर नहीं सकता, और बगैर चीरे पत्ते बन नहीं सकते हैं, तो हमारा भी मानना यह है कि इतना बड़ा निजाम कायनात बगैर चलाने वाले के नहीं चल सकता है। इसका भी कोई चलाने वाला है, और वही ज़ात परवरदिगार आलम की है।